Hello, namaste everyone. Can you guys hear me? Yes, sir. Good evening. Good evening. Who is speaking here? I'm Charan, sir. Charan, could you introduce yourself? Okay, sir. I'm Charan from Vizag, Andhra Pradesh. I'm studying 10th grade right now, and I'm interested in picking MEC, and I'm interested in CA course right now. All right, So all right. I thought that this could be a good use for me. Perfect. Ramohan garu, మీరు ఎక్కడి నుంచి సార్? Hello, sir. నమస్తే సార్. Namaste, sir. I'm Ramohan, sir. Sir, Yes, sir. I'm parent, sir. Parent of my son, who is studying 10th class at Crimla School, sir. Now, రాజమండ్రి సార్? Rajahmundry. Previously, he studied at Rajahmundry, but now he is studying at Vizag, Rajul Talwasi, sir. ఆల్ రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్ యుగేందర్ గారు? ఓకే. Hello. సార్ నమస్తే అండి. Yeah, yes, sir. Good evening. I am Dr. Yugender, a faculty in physics in Geetam University, sir. I met you in person in your office. Oh yeah, okay sir. Yeah, I got to know sir. Thank you so much. Yes, Okay. sir. Others? Anybody else? Samsung. I can't see the names. Okay, it's fine. Let me start with the things that we have right after 10th class. So usually, parents and students also actually think about what kind of career they want to choose. But it's good to start thinking in the aspect of what is the ultimate career point. అంటే చివరికి ఎక్కడికి వెళ్ళి ల్యాండ్ అవుతున్నారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు దాంట్లో ఎనీ కెరియర్ విచ్ ఆర్ ద కెరియర్ దట్ వీ వాంట్ టు చూస్. First, definitely we need to think about the career growth, and also the student, whoever is doing the job, is he able to enjoy the job or not? And also, in addition to this, we also need to think about the work-life balance or work-life integration. Kontamandi 8 hours they can work and remaining time they can spend for family. Some people can work 15 hours, but they can integrate with the work. So means కొంతమంది entrepreneurs కానీ కొంతమంది doctors కానీ they can work from long hours, but in meanwhile they can also take care of their family and their other responsibilities. And also the kind of reputation the student is getting. ఇప్పుడు ఈ కెరియర్ చూస్ చేసుకుంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ రెప్యుటేషన్ వస్తుంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దాంతో పాటు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ వీ హ్యావ్. సెక్యూరిటీ మీన్స్ లెట్స్ ఒక కెరియర్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని కెరియర్స్ స్లోగా వైప్ అవుట్ అవుతూ వస్తాయి. ఆ కైండ్ ఆఫ్ కెరియర్ జోన్ లో మనం ఉన్నావా లేనిది అన్నది కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి. Of course, the 6-digit salary, if they're working for any kind of company or they're starting any company. And also, the most important thing is the work culture. What kind of environment your child is going to work in the future. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఏదైనా కెరియర్ చూస్ చేసుకోవడం అనేది దీస్ ఆర్ ద రికమెండేషన్స్ ఫ్రమ్ థింక్ ప్లస్ సైడ్. జనరల్ గా మనకి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత మేజర్ గా కనిపించేది ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ ఆర్ మెడిసిన్. ఈ రెండింటి గురించి మనం మాట్లాడతాం. బట్ దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ బియాండ్ దీస్ థింగ్స్. సో బియాండ్ దీస్ థింగ్స్ లో మేము ఐడెంటిఫై చేసిన దాంట్లో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఐఏఎమ్స్. ఈ రోజు మేనేజ్మెంట్ డెఫినేషన్ కూడా కొద్దిగా మారుతూ వస్తుంది. ఇంతకు ముందులో మేనేజ్మెంట్ అంటే ఓన్లీ మేనేజ్మెంట్ కాదు. వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. సెకండ్ వచ్చేసి లా. నేషనల్ లా యూనివర్సిటీస్ లో కానీ సివిల్ సర్వీసెస్కి వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు అంటే ఎండ్ గోల్ ఏంటో దాన్ని బట్టి మనం వెనక్కి రావాలి తప్ప మనం ఇప్పుడు గ్రూప్ చూస్ చేసుకోవడం కన్నా కెరియర్ చూస్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది. Example, if somebody choosing a law, I strongly believe that either they can become a corporate lawyer or judiciary, or in case వాళ్ళు ఏదైనా సివిల్ సర్వీసెస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ కి రాసి ఫెయిల్ అయిపోయినా సరే దే హ్యావ్ అ గ్రేట్ బ్యాకప్ ఆప్షన్ బికాస్ దే డిడ్ ఫ్రమ్ ఇండియాస్ టాప్ క్లాస్ యూనివర్సిటీస్. అంటే మనం ఏ డిగ్రీ చేసినా పర్వాలేదు కానీ దాంట్లో ఇండియాలో టాప్ బిజినెస్ స్కూల్లో టాప్ కాలేజ్లో చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, if somebody is interested in design, so they have to come out of from NID, National Institute of Design. So I say one thing, ఒక యూనివర్సిటీలో లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ చేయడం కన్నా ఎన్ఐడిలో డిజైన్ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళకి ఎక్కువ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. అంటే మనం ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ రెండు చోట్ల చాలా స్టక్ అయిపోయాం మనం. ఒకటి వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్, సెకండ్ వచ్చేసి మెడిసిన్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఈ రెండు మంచి కెరియర్సే కానీ చాలా ఎక్కువ మంది చేస్తున్న కెరియర్స్. ఇక్కడ మేము చూపిస్తున్న కెరియర్స్ లో చాలా తక్కువ మందికి అవగాహన ఉంది వీటి మీద. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ. ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ ఆల్సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి ఒకళ్ళు బయటకు వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రాబ్లీ 4 to 6 lakhs ప్యాకేజ్ బయటకు వస్తుంది. కానీ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీలో మంచి గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీలో చేసిన వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా అట్లీస్ట్ 10 to 12 lakhs ప్యాకేజ్ వస్తుంది. అలాగే ఎకనామిక్స్ అనే దాంట్లో కూడా మనం మన ఆంధ్ర సైడ్ కానీ తెలంగాణ సైడ్ ఎస్పెషల్లీ సదరన్ స్టేట్స్ లో వి ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెడిసిన్.
Please understand economics. If somebody is doing from Delhi School of Economics, they have a greater opportunities than doing from some NIT engineering. అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కి దే హ్యావ్ అ క్లియర్ ఇంట్రెస్ట్, సో ఐ కెన్ ఎంజాయ్ ఎకనామిక్స్, బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ స్టిల్ మనం ఏం భయపడతాం అంటే దాంట్లో కెరియర్స్ ఉన్నాయా లేదని భయపడతాం. సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ కీపింగ్ ద ప్యాకేజెస్ ఆల్సో హియర్. ద సేమ్ విత్ కామర్స్, శ్రీరామ్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ కానీ లేడీ శ్రీరామ్ చోట ఎక్కడ చేసినా సరే దే హ్యావ్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీస్ టు స్టార్ట్ ద కెరియర్. ఓకే, ఇక్కడ 2 విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్. నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్ ఐఐటి జేఈ నీట్ ఈస్ it's not so great. Please understand both are great careers, but it's like comparing apples with oranges. So apples ni oranges ni compare చేసినట్టు ఉంటుంది, కానీ మనం మాట్లాడేది ఇక్కడ ఆరెంజెస్ కోసమే. I should compare orange with orange, not orange with apple. ఐఐటి జేఈ నీట్ అనేవి గ్రేట్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్, బట్ అవి కాకుండా మిగతా మనం ఏమున్నాయనేది ఒకసారి ఈ కంప్లీట్ సెమినార్ లో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం. So I'll take 30 seconds time to introduce my company and myself. My name is Ramakrishna. I'm the founder of Think Plus Education. I came from West Godavari, Bhimavaram, and currently running an organization, Visakhapatnam, from the last 3 years. So it is completely supported by IIM Udaipur Incubation Center, and recently we got a Startup India recognition also. So what exactly we do in Think Plus is, Think Plus we are actually providing non-engineering, non-medical careers. Dantlo major ga first మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది మేనేజ్మెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. సో మేనేజ్మెంట్ లో మనందరికీ ఉన్న ఒపీనియన్ ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ మీన్స్ బీబీఏ చేస్తారో ఇట్స్ నాట్ ఎ సో గ్రేట్ కెరియర్. ఈ రోజు మేనేజ్మెంట్ డెఫినేషన్ ఖచ్చితంగా మారుతుంది. అండ్ ఇంతకుముందు మేనేజ్మెంట్ అంటే ఓన్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఓన్లీ ద బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, బట్ టుడే ద మేనేజ్మెంట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద కమింగ్ స్లైడ్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మన ఐఐటీస్ వర్సెస్ ఐఐఎమ్స్ లో చూసుకుంటే, దీస్ ఆర్ ద ప్యాకేజెస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్. ఇప్పుడు ఐఐటీలో యావరేజ్ ప్యాకేజ్ తీసుకుంటే 20.3 lakhs ఉంది, అలాగే ఐఐఎం రోహ్తక్ లో తీసుకుంటే 18.73 lakhs ఉంది. అంటే ఐఐఎం లో ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఐఐఎం లో చదివినా సరే దానికన్నా పొటెన్షియల్ కెరియర్ ఉంది అన్న దానికి దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఓకే, సో మీరు ఎగ్జాంపుల్ బాగానే చెప్తున్నారు సార్. కంపెనీస్ లో ప్యాకేజెస్ వస్తుంది, ఏ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారో చూసుకుంటే మీకు ఐఐఎమ్స్ కానీ ఐఐటీస్ కానీ ఇద్దరు కూడా టాప్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నేను కంపెనీస్ తో సహా పెట్టగలిగాను. ఐఐఎం ఇండోర్ లో చూసిన వాళ్ళు ఒక 27.5 lakhs పైన దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ యాక్సెంచర్. అదే ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయి కూడా యాక్సెంచర్ లో పనిచేస్తున్నారు విత్ 4 to 6 lakhs ప్యాకేజ్. సో ఇక్కడ ఇద్దరికి కూడా ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఎందుకు ఐఐఎమ్స్ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఉందని చూసుకుంటే, ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డైరెక్ట్ గా చేసే ఐపీఎం ప్రోగ్రామ్ లో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇంతకు ముందులా మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ మేనేజ్మెంట్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ బిజినెస్ అండ్ మార్కెటింగ్. ఇంజనీరింగ్ అంటే మనం కోడింగ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ అని మాట్లాడతాం. బట్ మేనేజ్మెంట్ ఇంతకు ముందు ఏమనుకునేవాళ్ళు అంటే బిజినెస్ అండ్ మార్కెటింగ్ అండ్ నో టెక్ నో కోడింగ్. కానీ ఇది ఖచ్చితంగా డైరెక్షన్ మారుతుంది. ఇప్పుడు ఐపీఎం ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో, ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఐఐటీస్ లో ఎలా ఇంజనీరింగ్ చేస్తారో, ఐఐఎమ్స్ లో కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది. దట్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఈజ్ ఐపీఎం. దిస్ ఐపీఎం ఇస్ నాట్ ఎ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 circles. ఒకటి వచ్చేసి ఈ ఒక 40% మనకి టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, డేటా అనాలిసిస్ అండ్ విజువలైజేషన్ కానీ, అండ్ డిజిటల్ బిజినెస్ మోడల్స్ కానీ, పైథాన్ కానీ, R లాంగ్వేజెస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా 40% ఉంటుంది. మిగతా 40% వచ్చేసి మనకి మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఉంటాయి, అంటే మార్కెటింగ్ అండ్ బ్రాండింగ్ కానీ, బేసిక్ గా మేనేజ్మెంట్ ఏం మాట్లాడుతుంది. మిగతా 20% వచ్చేసి వీ హ్యావ్ అ హ్యుమానిటీస్ అండ్ ఆర్ట్స్, సోషియాలజీ, ఫిలాసఫీ, క్రియేటివ్ కమ్యూనికేషన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్డిసిప్లినరీ కోర్స్ ని ఐఐఎమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ నాట్ అ ప్యూర్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, దిస్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, మేనేజ్మెంట్ అండ్ హ్యుమానిటీస్. ఈ మూడిటిని కల్మినేట్ చేస్తే వచ్చిన కోర్స్. That's the reason companies are looking, and even technology companies also hiring people from IIMs, because they have a basic tech skills and also they have a management skills. Okay, so ఈ ఐపీ మ్యాట్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత రాసే ప్రోగ్రామ్. జనరల్ గా ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మనం ఐఐటి జేఈ రాస్తుంటాం. ఐఐటి జేఈ రాసిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ వెళ్తాం. ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలంటే మళ్ళీ మనం ఇంకొక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ either GATE or CAT. GATE is for doing MTech in IITs and CAT is for doing MBA in IIMs. This is the path. మనం ఇప్పుడు చూపిస్తున్న పాత్ లో ఫస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఫస్ట్ పొటెన్షియల్ ఆపర్చునిటీ ఐపీ మ్యాట్ లో మనం ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తే సరిపోతుంది. దీంతో మనకి BBA ప్లస్ MBA రెండు కూడా IIMs లో కంప్లీట్ అయిపోతాయి. అంటే ఇట్స్ 1 entrance 2 degrees. గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ రెండు కూడా మనకి ఒక సింగిల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ లో కంప్లీట్ అయిపోతాయి. సో దీనికి ఉన్న అడ్వాంటేజ్, ఇన్ కేస్ ఎవరైనా సరే 3 years తర్వాత నేను బయటకు వచ్చేస్తానంటే యూ కెన్ హ్యాపీలీ కమ్అట్, యూ కెన్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్టర్ 3 years. ఈ 3 years తర్వాత ఎగ్జిట్ ఎలా ఉంటుందంటే నీకు గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీతో బయటకు వచ్చేస్తావు. మా స్టూడెంట్స్ లో చాలా మంది BBA 3 years IIM రోహ్తక్ లో చదివి నౌ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు IIM లక్నో, IIM అహ్మదాబాద్, ఇంకా బెటర్ IIMs కి వెళ్తున్నారు.
కొంతమంది అయితే 1 year లాంగ్ గ్యాప్ తీసుకొని దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు గో ఫర్ లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ కైండ్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ బికాస్ దే హ్యావ్ సీన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఐఐఎం, దే వాంట్ టు సీ సంథింగ్ బిగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఒకసారి మనం ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ చూసుకుంటే మన కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఒకసారి చూసుకుంటే, మీ అబ్బాయి కానీ మీ అమ్మాయి కానీ 10th క్లాస్ 2026 లో కంప్లీట్ అయితే 12th క్లాస్ 2028 లో కంప్లీట్ అవుతుంది. ఐపీ మ్యాట్ ఎగ్జామ్ కూడా 2028 లోనే రాస్తారు వీళ్ళు. సో 2028 లో రాస్తే అక్కడి నుంచి 3 years లో వాళ్ళు ఐఏఎమ్స్ లో బీబీఏ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. వాళ్ళు ఎగ్జిట్ తీసుకోకూడదు అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా ఇంకో 2 years వెయిట్ అక్కడే చదివితే ఐఏఎం లో ఎంబీఏ వస్తుంది. ఎగ్జిట్ తీసుకొని వచ్చేస్తే బీబీఏతో బయటకు వచ్చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ద కెరియర్ గ్రాఫ్. అంటే 2026 లో చదువుతున్న అబ్బాయి 2028 లో ఇంటర్మీడియట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ 5 years లో, అంటే 2028 నుంచి 2033 5 years లో దే ఆర్ కంప్లీటింగ్ ద యూజీ అండ్ పీజీ, దర్ ఎడ్యుకేషన్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్. అండ్ ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే 2032 లో బయటకు వస్తారు. ఇది 2033 విత్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ. ఓకే, సో ఇది జనరల్ గా యాజ్ ఐ మెన్షన్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్యూర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీస్, సైన్స్ అండ్ కామర్స్, ఆర్ట్స్ అండ్ డేటా అండ్ కోడింగ్. ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని కూడా దీంట్లో ఎక్కువగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది, రైట్? సో దీంట్లో ఉన్న ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఎంట్రీ ఇంటూ ఐఐఎమ్స్. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఐఐఎం లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే మనకి జనరల్ గా బయట ఉన్న చాలా మంది తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఎంబీఏ ఐఐఎం లో చేయొచ్చు, అది ఇంజనీరింగ్ తర్వాత కానీ డిగ్రీ తర్వాత కానీ చేసుకోవచ్చు అంటారు. కానీ దానికి ఉన్న కాంపిటీషన్ 3.2 lakh మెంబర్స్. నేను ఎంబీఏ ఐఐఎం లో చదివాను. నేను చదువుతున్నప్పుడు నాకు 3.2 lakh మెంబర్స్ రాసేవారు. దానికి మొత్తం ఐఐఎమ్స్ లో అన్ని కలిపితే 5,000 సీట్లు మాత్రమే ఉంటాయి. 5,000 సీట్ల కోసం 3.5 లక్షల మంది 3.2 lakh మెంబర్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. అండ్ వెరీ టఫ్ కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ ఐఐటీస్ అండ్ ఎన్ఐటీస్. ఈవెన్ ఐఐటీలో చదివిన పిల్లలు కూడా అగైన్ దే వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ఐఐఎమ్స్. ఓకే, సో ఈ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మనం ఐఐటి జేఈ నీట్ ఎలా రాస్తాం, దీనికి కూడా ఐపీ మ్యాట్ అని ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. దీంట్లో 3 రకాల ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఐఐటి జేఈ అనేది ఒకటే ఎగ్జామ్, అది ఫెయిల్ అయితే మనకి ఇంకా రాదు. ఇక్కడ అలా కాదు. ఐపీ మ్యాట్ అనేది ఐపీ మ్యాట్ ఇండోర్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఇది రాస్తే మనం ఐఐఎం ఇందోర్ లో కానీ, ఐఐఎం రాంచీలో కానీ, ఐఐఎఫ్టి కాకినాడలో కూడా ఒక గ్రేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది ప్రస్తుతానికి. ఈవెన్ లో కాకినాడలోనే చాలా మందికి కూడా మేము అడిగినప్పుడు మాకు ఐడియా లేదు సార్ అది ఉన్నట్టు అనేవారు. బట్ ఐఐఎఫ్టి ఈస్ ఇండియాస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ renowned colleges which started in 1960s. మనకి స్టేట్ డివైడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఒక ఐఐఎఫ్టి వచ్చింది. అది కరెంట్లీ కాకినాడ జేఎన్టీ కాకినాడ క్యాంపస్ లో రన్ అవుతుంది. అండ్ ఫుల్ క్యాంపస్ అయితే మొన్న రీసెంట్ గా 1 month బ్యాక్ రెడీ అయిపోయింది. నియర్ ఉప్పాడ బీచ్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 30 acres క్యాంపస్ రెడీ అయింది. దీంట్లో లిమిటెడ్ సీట్స్ ఉంటాయి, 60 సీట్లు మాత్రమే ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ 5 years లో ఖచ్చితంగా దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బికమ్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఇన్ కాకినాడ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అండ్ నెక్స్ట్ నిర్మా యూనివర్సిటీ, టాప్మీ, నల్సార్, హైదరాబాద్ వీటిలన్నిటికి కూడా ఐపీ మ్యాట్ ఎగ్జామ్ ద్వారా మన ఐపీఎం ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. సెకండ్ ఐపీ మ్యాట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి ఐపీ మ్యాట్ రోహతక్. ఇది రాస్తే ఐఐఎం రోహతక్ వెళ్ళొచ్చు. థర్డ్ ఐపీ మ్యాట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి ఐపీ మ్యాట్ జమ్మూ. ఇక్కడ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ స్టూడెంట్ ఫెయిల్స్ ఇన్ 1 exam, దే స్టిల్ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ఐఐఎమ్స్ బై రైటింగ్ ది అదర్ ఎగ్జామ్. ఇవి కాకుండా మనకి ఐఐటీస్, ఎన్ఐటీస్ లాగా ఫెయిల్ అయితే ఐఐటి జేఈలో మనకి నెక్స్ట్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా కొన్ని ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. సింబియోసిస్ అని, ఎన్ఎంఎంఎస్ అని, క్రైస్ట్ అని. అంటే మనకి ఐపీ మ్యాట్ అనే దాంట్లో ఐఏఎమ్స్ ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉంటాయి, నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి. అంటే మనం ఇక్కడ ఫెయిల్ అయినా సరే నెక్స్ట్ లెవెల్లో మనకి కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఈ స్టూడెంట్కి ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటాయి. సో మనం ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఐఐఎం ఇందోర్ కానీ ఐఐఎం రోహతక్ కానీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను మీకు. ఐఐఎం ఇందోర్ లో మనకి ఎలా ఒక స్టూడెంట్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఐఐటి జేఈ తీసుకున్నారు అనుకుంటే ఐఐటి జేఈ మార్క్స్ బట్టి సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారో మనం చూసుకుంటే 65% వెయిటేజ్ ఐపీ మ్యాట్ ఎగ్జామ్ స్కోర్కి ఇస్తారు. 35% ఎగ్జామ్స్ వచ్చి పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ప్రొఫైల్ బిల్డింగ్. అంటే 10th క్లాస్ అవుతున్న పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఒకటి మనం ఐపీ మ్యాట్ ఎగ్జామ్ మీద ఫోకస్ పెట్టాలి, 2 స్టూడెంట్ ప్రొఫైల్ బిల్డింగ్ మీద కూడా ఫోకస్ పెట్టాలి డే 1 నుంచి. ఈ రెండింటిని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుని వెళ్ళగలిగితే మాత్రమే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ గెట్ ఎ గ్రేట్ రిజల్ట్స్, రైట్? సో మా దగ్గర ఎవరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నా సరే వీ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ది ఐపీ మ్యాట్ కోచింగ్. And beyond that, we focus more on the profile building. General coaching centers, they never focus on profile building, right? Because profile building is really playing a key role. Next వచ్చేసి ఐఎం రోహతక్. అండ్ ఇంకొకటి 10th class పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ కాల్లో 2 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. దయచేసి మీ 10th class లో మ్యాథమెటిక్స్ మినిమం 60% వచ్చేటట్లు చూడండి మీ అబ్బాయికి కానీ మీ అమ్మాయికి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 60% మ్యాథమెటిక్స్ లో లేకపోతే దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ to write some of the exams. Example, IIM Bangalore recent గా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసింది. ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ ఐఐఎం అండ్ వరల్డ్ లోనే టాప్ 20 బిజినెస్ స్కూల్స్ లో అదొకటి.
దానికి అది కూడా యూజీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసింది. ఆ యూజీ ప్రోగ్రామ్ లో చాలా క్లియర్ గా చెప్పింది ఏంటంటే 10th క్లాస్ మార్క్స్ 60% మ్యాథమెటిక్స్ లో తక్కువ ఉంటే దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు రైట్ దిస్ ఎగ్జామ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు రాసినా రాయకపోయినా రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ లో రాయాలని అనిపించినా సరే మనకు ఆ ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలంటే మినిమం 60% ఉండాలి. 10th క్లాస్ మార్క్స్ వీలైనంత ఎక్కువ స్కోర్ చేయండి. మీరు ఇక్కడ ఐపీ మ్యాట్ రోతక్ చూసుకుంటే ఇక్కడ సర్కిల్లోని క్లాస్ 10th and 12th కి 25% వెయిటేజ్ అవ్వడం జరిగింది. క్లాస్ 10th and 12th కి 25% వెయిటేజ్. అంటే 25% స్కోర్ దీని మీద తీసుకున్నారు. ఇక్కడ నేను అండర్లైన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. సో 25% అంటే మనకి ఎంత మార్క్స్ వస్తే అంత మంచిది. ఇప్పుడు ఐఐటి జేఈ అనుకోండి, ఓన్లీ మీ ఐఐటి జేఈ స్కోర్ మీద తీసుకుంటారు. ఇక్కడ 10th 12th మార్క్స్ కూడా వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంతో పాటు పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ప్లస్ ప్రొఫైల్ బిల్డింగ్ 15% ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే మనకి ఐఐఎం రాంచీ ఉన్నాయి, ఐఐఎం జమ్మూ ఉన్నాయి. ప్రతి దానికి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది మేము క్లియర్ గా వి డిడ్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ వి సెండ్ యూ దిస్ డాక్యుమెంట్ టు ఆల్ ద పేరెంట్స్. మీరు ఎవరైతే అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఇది పంపించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గర్ల్స్ పేరెంట్స్ కి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఐఐఎం జమ్మూ లాంటి చోట్ల కానీ ఐఐఎఫ్టి కాకినాడ లాంటి చోట కానీ అమ్మాయిలకి ఎక్స్ట్రా 2% మార్క్స్ కలుస్తాయి. ఐఐఎం జమ్మూలో అయితే 5% మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి. మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ సెలక్షన్ క్రైటీరియాలో మనకి జెండర్ డైవర్సిటీకి 5% మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. జెండర్ డైవర్సిటీకి అంటే మనకి 100లో 5 మార్కులు అయితే ఈజీగా గర్ల్స్ యాడ్ చేస్తారు ఫ్రీగా. బాయ్స్ కి అయితే +0 యాడ్ చేస్తారు. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఇద్దరు తెలుసుకోవాలి. గర్ల్స్ ఎందుకు తెలుసుకోవాలి, ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ కింద తెలుసుకోవాలి. బాయ్స్ ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే ఇది లేదు మనం ఇంకా ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలన్న విషయం మనకు క్లారిటీగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే మా దగ్గర ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఒకే బ్యాచ్ లో ఐఐఎం జమ్మూకి వెళ్ళారు. అబ్బాయికి 324 మార్కులు వచ్చినాయి, అమ్మాయికి 320 మార్కులే వచ్చినాయి, 320, అండ్ అబ్బాయికి 324. బట్ అమ్మాయికి ఫస్ట్ కాల్ వచ్చింది. దెన్ వీ రియలైజ్డ్ ఇట్ later that this is purely for తనకి జెండర్ డైవర్సిటీ అనే ఒక రిజర్వేషన్ ఉంది. అంటే అమ్మాయిలకి ఎక్స్ట్రా 5 మార్క్స్ యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఐఐఎఫ్టి కాకినాడ కూడా అంతే, 10th క్లాస్ మార్క్స్ కి 20% వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఐపీ మ్యాట్ స్కోర్ కి 78%, జెండర్ డైవర్సిటీ అంటే ఉమెన్ కి ఎక్స్ట్రా 2% వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనకి 23 ఐఐటీస్ ఉన్నాయి. 23 ఐఐటీస్ కూడా చాలా కాలం నుంచి ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తున్నాయి. మనకి అలాగే 23 ఐఐఎంస్ ఉన్నాయి. 23 ఐఐఎంస్ లో లాస్ట్ ఇయర్ వరకు 5 ఐఐఎంస్ మాత్రమే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేసాయి. కానీ ఈ రోజు ఆల్మోస్ట్ 13 ఐఐఎంస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినాయి. బై ద టైమ్ యువర్ కిడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ +2 బయటకు వచ్చేసరికి 23 ఐఐఎంస్ లో 23 ఐఐఎంస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాయి, ఇంక్లూడింగ్ ఐఐఎం వైజాగ్ తో సహా. ఎందుకంటే యూజీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఐఐఎంస్ ఇప్పటి వరకు లేవు. ఇప్పుడు ఆ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది. అంటే మనం ఇంకా ఇనిషియల్ డేస్ లో ఉన్నాం. అంటే 1960s 1970s లో ఐఐటి జేఈ ఎలా ఉండేదో ఇప్పుడు ఐపీ మ్యాట్ పరిస్థితి అలా ఉంది. ఇంకొక 4-5 years లో మాత్రం దిస్ విల్ బికమ్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్. నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ కూడా చాలా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అలాగే ఈ సంవత్సరం ఐఐఎం అమృత్సర్ స్టార్ట్ చేసింది ఈ ప్రోగ్రామ్, ఐఐఎం షిల్లాంగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసింది. దాంతో పాటు ఇందాక చెప్పినట్టు ఐఐఎం బెంగళూరు మొన్న నవంబర్ లో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది, డిసెంబర్ లో ఎగ్జామ్ పెట్టింది. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ నాట్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఇట్స్ అ డేటా సైన్స్ ప్రోగ్రామ్, బిఎస్సి ఇన్ డేటా సైన్స్. ఐఐఎం బెంగళూరులో పీజీ చేయడానికి చాలా కష్టం. ఎందుకంటే 99.5+ క్యాట్ లో వచ్చినా సరే పీజీ సీట్ రాదు. కానీ యూజీ చేయడానికి ఇది ఒక దారి ఉంది. ఈ దారి చాలా మంది పేరెంట్స్ కి తెలియదు అసలు. ఈ ఐఐఎం బెంగళూరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉందని. ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఎగ్జామ్ వచ్చేసి సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ లో మధ్యలోనే రాసేయాలి ఇది. ఓకే, మాకు ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో మొన్న కొంతమంది స్టూడెంట్స్ రాశారు. మొత్తం దీంట్లో ఉన్న సీట్స్ 80 సీట్లే. ఇండియా మొత్తంలో 80 మంది మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతారు. కానీ దాంట్లో మన ఇంటర్వ్యూకి మొన్న వైజాగ్ లో జరిగిన ఇంటర్వ్యూస్ చూసుకుంటే మా పిల్లలు 3 వెళ్ళారు. మొత్తం అక్కడికి 5 వచ్చారంట. 5లో 3 మా వాళ్ళు. ఇది అన్ఫార్చునేట్ థింగ్. మేము బాగా చేసామని కదా, కానీ 5 రావడం ఏంటి, ఒక 30-40 మంది అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ అవేర్నెస్ లేదు. ఇప్పుడే అవేర్నెస్ వస్తుంది. సో దీంట్లో ఇప్పుడు ఈ జాగృతి అనే అమ్మాయి ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి ఇంటర్మీడియట్ 2 years అయిపోయాక ఐఐటి ఇంట్రెస్ట్ లేక మా దగ్గర 1 year లాంగ్ టర్మ్ గ్యాప్ తీసుకొని తన ఐపీ మ్యాట్ ప్రిపేర్ అవుతుంది. అండ్ ఫస్ట్ తన క్వాలిఫై అయిన ఎగ్జామ్ ఐఐఎం బెంగళూరు. ఇంకా మిగతా ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా మనకి కమింగ్ April May ఉన్నాయి. రైట్. సో మీ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి ఒక 3 years అవుతుంది. ఈ 3 years లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎస్పెషల్లీ విశాఖపట్నం నుంచి అయితే మనం ఒక 55 మందిని ఐఐఎంస్ లో పెట్టాం. దిస్ ఇస్ ది బిగ్గెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అంటే ఇంతకుముందు చాలా కోచింగ్ సెంటర్స్ కానీ చాలా కాలేజెస్ కానీ చాలా కాలం నుంచి రన్ చేస్తున్నాయి. బట్ వీ బ్లాస్టెడ్ విత్ అవర్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ 3 years. అంటే గత 5 ఏళ్లలో 10 ఏళ్లలో వాళ్ళు ఎన్ని రిజల్ట్స్ ఇచ్చారో లాస్ట్ 2 years లో మేము అన్ని రిజల్ట్స్ ఇచ్చాం. దీంట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ కేమ్ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి, కాకినాడ. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఈ అబ్బాయి కూడా రాజమండ్రి నుంచి మా దగ్గరకు వచ్చి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు. వరుణ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి. సో
దీస్ ఆర్ అవర్ రిజల్ట్స్. మేము స్టార్ట్ చేసింది 2022లో స్టార్ట్ చేసాం. 2023లో మన దగ్గర నుంచి 6 IIMsకి వెళ్ళారు. అండ్ 2024లో అయితే 14 మంది IIMsకి వెళ్ళారు. దీంట్లో ఈ అమ్మాయి సారిక అనే అమ్మాయి IIFT కాకినాడకి వెళ్ళింది. ప్రస్తుతానికి అమ్మాయి అక్కడే చదువుతుంది. 2025లోకి వచ్చేసరికి మనకు 18 మంది IIMsకి వెళ్ళారు. ఈ సంవత్సరం మేము ఒక 25 నుంచి 30 మంది అయితే ఖచ్చితంగా మన దగ్గర నుంచి IIMsకి వెళ్తారు. బికాస్ వీఆర్ ఫుల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ప్లేసింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ IIM. ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ లో చాలా మంది విజయవాడ, గుంటూరు, రాజమండ్రి నుంచి కూడా వచ్చిన పిల్లలు ఉన్నారు. ఎగ్జాంపుల్ ధ్రువ్ ఈస్ ఫ్రమ్ విజయవాడ, అండ్ నెక్స్ట్ Praneeth is actually from Kurnool, and next Arun is from Rajahmundry, and Ropasri is from Guntur. And we got All India rank 5 in IPMAT Jammu last year, and Sarika got All India rank in 9 in NMAT, and Varshit got All India rank 176 in IPMAT Indoor. ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఐపీమ్యాట్ రాస్తున్నారంటే వాళ్ళకి మేము ఇచ్చే ఇంకో రికమెండేషన్ ఏంటంటే ప్లీజ్ ఆస్క్ దెమ్ టు రైట్ సాట్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. ఎందుకు సాట్ ఎగ్జామ్ అంటే, సాట్ అనేది జనరల్ గా మనం ఏమనుకుంటామంటే ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ లో BBA చేయడానికి, ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ లో ఏదైనా డిగ్రీ చేయడానికి మనం సాట్ రాస్తాం అనుకుంటాం. కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, సాట్ అనే స్కోర్ బాగా వస్తే మనకి ఇండియాలో చాలా యూనివర్సిటీస్ 100% స్కాలర్షిప్ ఇస్తాయి. ఈ విషయం కూడా చాలా మందికి అవగాహన లేదు. అంటే సాట్ అంటే ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ లోకి వెళ్ళడానికి అనుకుంటారు. సాట్ అనేది గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ కానీ, ఫిలాంథ్రఫిక్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ సాట్ స్కోర్ తీసుకుంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కీర్తి అనే అమ్మాయి అశోక యూనివర్సిటీలో చదువుతుంది. అశోక యూనివర్సిటీ అనేది ఒక ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఎడ్యుకేషన్. అంటే జనరల్ గా మన దగ్గర పిల్లలు ఎవరైనా ఇంజనీరింగ్ చదువుతుంటే వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ మాత్రమే చదువుతారు, మెడిసిన్ చదువుతున్నారంటే మెడిసిన్ మాత్రమే చదువుతారు. ఈ అశోక యూనివర్సిటీ ఏంటంటే మనం ఏం కావాలో అది పికప్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ బఫే మీల్స్. సో ఈ అమ్మాయి మ్యాథమెటిక్స్, ఎకనామిక్స్ అండ్ నాట్యశాస్త్ర, మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్ తన ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ కోసం చేస్తుంది. నాట్యశాస్త్ర ఈజ్ ఫర్ ది పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చదివిన ఎవరైనా సరే మినిమం 18 to 20 lakhs ప్యాకేజ్ తోటి టాప్ క్లాస్ కన్సల్టింగ్ కంపెనీస్ అన్ని తీసుకుంటున్నాయి. అలాగే మనకి ఐపీమ్యాట్ రాసి IIM లో సీట్ రాకపోతే మనం మాట్లాడాల్సింది ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ కానీ, గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ కానీ కొన్ని ఉన్నాయి. నిర్మా యూనివర్సిటీ అని అహ్మదాబాద్ లో ఉంది, ఇది కూడా IPM అనే ప్రోగ్రామ్ ఇస్తుంది. అలాగే నల్సార్ యూనివర్సిటీ ఉంది, నల్సార్ హైదరాబాద్. నల్సార్ లో కూడా మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, IPM ప్రోగ్రామ్. అలాగే మణిపాల్ యూనివర్సిటీ కానీ, నెక్స్ట్ మణిపాల్ యూనివర్సిటీ, ట్యాప్ ఇన్ మణిపాల్ యూనివర్సిటీ, నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ యూనివర్సిటీ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తుంది. అలాగే నిక్మార్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ వెల్ నోన్ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్. మీ పేరెంట్స్ కానీ మీరు కానీ ఎవరైనా కన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఉంటే దిస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద కంట్రీ. క్రియా యూనివర్సిటీ, ఎవరికైనా తెలుసండి క్రియా యూనివర్సిటీ ఎక్కడ ఉందో? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి క్రియా యూనివర్సిటీ, పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్, ఎనీబడి? క్రియా యూనివర్సిటీ అనేది మనకి తిరుపతిలో ఉందండి. ఇది పెట్టి ఆల్మోస్ట్ ఒక 7 years అవుతుంది. ఇది కూడా ఒక ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న యూనివర్సిటీ. నెక్స్ట్ జెన్ యూనివర్సిటీ అంటారు వీటిని. వీటిల్లో ఛాలెంజ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు కావాల్సిన ఎడ్యుకేషన్ మీరు పికప్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే మీరు BBA చేద్దాం అనుకుంటే BBA సబ్జెక్ట్స్, లేకపోతే BBA + BA కలిపి చేద్దాం అంటే కలిపి చేసుకోవచ్చు. ఒక ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఎడ్యుకేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇది. అండ్ దీనికి కూడా సాట్ స్కోర్ నుంచి స్కాలర్షిప్స్ వస్తాయి మనకి. ఇవి కాకుండా అదర్ మేనేజ్మెంట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ లో మనకి సింబియాసిస్ యూనివర్సిటీ ఉంది, క్రైస్ట్ యూనివర్సిటీ ఉంది, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఉంది, మెరిండా హౌస్ ఉంది, హిందూ కాలేజ్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఇండియాలో టాప్ మోస్ట్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజెస్. ఎగ్జాంపుల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గవర్నమెంట్ థింగ్, అండ్ హిందూ కాలేజ్ ఇస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ. అంటే నేను లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో జాయిన్ చేయించడం కానీ ఇలాంటి చోట్ల చదవడం వల్ల పిల్లవాడు డెఫినెట్ గా మచ్ మెచ్యూర్డ్ అండ్ మచ్ వెల్ క్వాలిఫైడ్. ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కి వచ్చేసి మనకి IIT JEE వాటికి చూసుకుంటే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది. ఇక్కడ క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీ, వర్బల్ ఎబిలిటీ, లాజికల్ రీజనింగ్. ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కి ఏదైతే సిలబస్ ఉందో దిస్ సిలబస్ కుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ 100+ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్. అంటే మనం ఏ కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసినా సరే ఇదే సిలబస్ ఉంటుంది మనకి. అండ్ మీరు బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన, ఫ్యూచర్ లో SSS CGL ఎగ్జామ్ రాసిన, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు రాసిన, సివిల్ సర్వీసెస్ రాసిన, ఈ సిలబస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక పేపర్ కింద అయితే ఆ ఎగ్జామ్ లో ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే మీ పిల్లోడు చేస్తున్నది ఏదైతే ఉందో ఈ రోజు కోర్సు, అది ఈ రోజుకే కాదు రేపటికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇందాక చెప్పినట్టు మనం దీంతో పాటు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ లో కూడా ఎవరైనా సరే గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ లో IIMs లో ప్లేస్ అవ్వకపోతే we are trying to place them into the private universities like Symbiosis. So a lot of students, our students went into the Symbiosis Bangalore, Symbiosis Pune and Symbiosis Hyderabad. సో రెండోది మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది సాట్ అనేది ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ లో
ఫారెన్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలనడానికి ఒక పాత్వే. కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫారెన్ లో కూడా, ఇండియాలో కూడా ఈ యూనివర్సిటీస్ లో ఎక్కడ చేయాలన్నా సరే SAT స్కోర్ ద్వారా స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తారు. అశోక్ యూనివర్సిటీ చూసుకుంటే, అశోక్ యూనివర్సిటీలో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే 4 years ప్రోగ్రామ్ కి మీకు ఆల్మోస్ట్ 80 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది. కానీ 80 లక్షలు వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా నాట్ ప్యూర్లీ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్, ఇట్స్ ఫిలాంథ్రోపిక్ రన్ ఆర్గనైజేషన్స్. అజీం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ కానీ, అశోక కానీ, ఫ్లేమ్ కానీ, ఇవన్నీ ఫిలాంథ్రోపిక్ రన్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే దే గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఫండింగ్ ఫ్రమ్ ది కార్పొరేట్స్, CSRs అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఫండింగ్ ఫ్రమ్ ది కార్పొరేట్ కంపెనీస్. ఎగ్జాంపుల్, మా స్టూడెంట్స్ నే ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే, వీళ్ళు SAT ఎగ్జామ్ రాశారు, నాట్ ఫర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ కి ఎక్కడికి వెళ్దామని కాదు, ఇండియాలో మంచి యూనివర్సిటీస్ లో చదువుదామని రాశారు. ప్రస్తుతానికి అంకుర్ అయితే SAT 1500 అవుట్ ఆఫ్ 1600 కొట్టాడు. IP మ్యాటే చదివి తీసుకున్నాడు, బట్ SAT ఇస్ బికమింగ్ ఈజియర్. ఈస్ కరెంట్లీ స్టడింగ్ ఇన్ IIM బోధ్గయా. ఎందుకు IIM బోధ్గయాలో SAT ద్వారా వెళ్ళాడంటే, ఇండియాలో పుట్టిన పిల్లోడికి IP మ్యాట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఆస్ట్రేలియన్ సిటిజన్స్ కానీ, వేరే NRIs కానీ IP మ్యాట్ ఎగ్జామ్ రాసి IIMs లోకి వెళ్ళడానికి లేదు, వాళ్ళు SAT రాసి వెళ్ళాలి. అన్విత is currently studying in IIM Jammu and she also got into Flame University. Kirti got into Ashoka University. These are the scores the students got into the SAT results. సో మనకి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, కీర్తి SAT బాగా రాయడం వల్ల తనకి 84 lakhs స్కాలర్షిప్ వచ్చింది. మొత్తం ఫీజు 84 lakhs, 84 lakhs కి 84 lakhs స్కాలర్షిప్ వచ్చింది. అన్విత గాట్ ఇంటూ ఫ్లేమ్ యూనివర్సిటీ విత్ 100% స్కాలర్షిప్ అండ్ 54 lakhs స్కాలర్షిప్ వచ్చింది. సుష్మా క్రియా యూనివర్సిటీ తిరుపతిలో చదువుతుంది, అమ్మాయికి 34 out of 38 lakhs ప్యాకేజ్ స్కాలర్షిప్ వచ్చింది. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఒక 10 days బ్యాక్ మళ్ళీ ఇంకొక 2 స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. సైజియా ఫ్రమ్ శ్రీప్రకాష్ వైజాగ్, అమ్మాయి ఫ్లేమ్ యూనివర్సిటీ, అశోక యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ అయింది. అండ్ వైభవ్ అనే అబ్బాయి శ్రీప్రకాష్ కాకినాడలో చదువుకుంటున్నాడు. ఈ శ్రీప్రకాష్ కాకినాడతో మాకు అసోసియేషన్ ఉంది, సో అక్కడ స్టూడెంట్స్ కూడా మేమే ట్రైన్ చేస్తుంటాం. సో ఫ్లేమ్ యూనివర్సిటీ, క్రియా యూనివర్సిటీకి రీసెంట్ గా సెలెక్ట్ అయ్యాడు. ఇంకా ఈ అబ్బాయికి సెకండ్ ఇయర్ లో చదువుతున్నాడు. ఆల్రెడీ రెండు టాప్ యూనివర్సిటీస్ అడ్మిషన్స్ అయితే వచ్చినాయి. తన గోల్ ఏంటంటే IIM ఇందోర్ లో చదవాలని. సో నౌ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ హిమ్ ఫర్ ది IIM ఇందోర్. సెకండ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చేసి CLAT, కామన్ లా అడ్మిషన్ టెస్ట్. ఎవరైనా సరే సివిల్ సర్వీసెస్ సైడ్ వెళ్దాం అనుకున్నా సరే, లేకపోతే జ్యుడిషియరీ సైడ్ వెళ్దాం అనుకున్నా సరే, ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ CLAT ఎగ్జామ్ రాయడం. ఎందుకంటే మీకు CLAT రాయడం వల్ల 2 అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి, లెట్స్ సే దట్ ఒక స్టూడెంట్ ఎవరైనా సరే సివిల్ సర్వీస్ సైడ్ వెళ్దాం అనుకుంటే ఫ్యూచర్ లో వాట్ హ్యాపెన్స్, మీరు కవర్ చేయాల్సిన ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ మొత్తం కూడా మీ చదివే 5 years BA plus LLB ప్రోగ్రామ్ లో కవర్ అయిపోద్ది. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, చాలా వరకు మీరు ఏదైతే సబ్జెక్ట్స్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ కవర్ అయిపోతాయి. సో అది సివిల్ సర్వీస్ చదువుతున్న పిల్లలకి అడ్వాంటేజ్. ఇన్ కేస్ మనం సివిల్ సర్వీసెస్ రాస్తున్నాం అనుకోండి, మనం ఫెయిల్ అయిపోయినా, ఒక 2-3 years ట్రై చేసి ఫెయిల్ అయిపోయినా సరే, ఈ రోజు 80% ఆఫ్ ద టాప్ క్లాస్ లాయర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ జ్యుడిషియరీ. మనం అనుకుంటాం లాయర్స్ అందరూ కూడా జ్యుడిషియల్ సెక్టర్ లో ఉన్నాయి. 80% ఆఫ్ లాయర్స్ ఆర్ టేకెన్ బై కార్పొరేట్ కంపెనీస్. ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఉంది, షీఈస్ కరెంట్లీ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ ది బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్, BCG లో పనిచేస్తుంది. షీఈస్ అన్ యాక్చువల్లీ నల్సార్ హైదరాబాద్ లో చదివింది. తర్వాత షీ వెంట్ టు లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. సో పాయింట్ ఏంటంటే, మనం అనుకున్నట్టు లాయర్స్ అందరూ కూడా జ్యుడిషియరీలోని లేకపోతే లోకల్ కోర్ట్స్ లోని పనిచేయరు. 80% ఆఫ్ టాప్ క్లాస్ లాయర్స్ ఆర్ విత్ ది కార్పొరేట్ కంపెనీస్. సో దీనికి ఉండే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి CLAT అండ్ ALET. CLAT రాస్తే మనకి 23 NLUs లో 22 NLUs CLAT ఎగ్జామ్ తీసుకుంటాయి. ఒక NLU నేషనల్ లా యూనివర్సిటీ ఢిల్లీ మాత్రం ఆల్ ఇండియా లా ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ద్వారా తీసుకుంటాయి స్టూడెంట్స్ ని. ఇవి కాకుండా మనకి IIM రోహ్తక్, ఇక్కడ చూస్తే మీకు IIM రోహ్తక్ కనిపిస్తుంది. IIM రోహ్తక్ లో కూడా మనకి లా ప్రోగ్రామ్ ఉంది. దీనికి మాత్రం మనం IP మ్యాట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఎవరైనా BBA plus LLB చేద్దాం అనుకుంటే, there is only one college in India which is offering this program is IIM రోహ్తక్. అంటే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, లా రెండు కలిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. నల్సార్ హైదరాబాద్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెల్ నోన్, దానికి మాత్రం BA plus LLB ప్రోగ్రామ్ ఇస్తుంది. ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో OP Jindal is offering and Symbiosis is also offering. దీని ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ తీసుకుంటే, IP మ్యాట్ ఎగ్జామ్ కి మనం 3 సెక్షన్స్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం. ఒకటి లాజికల్ రీజనింగ్, 2 క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, 3వది వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఈ 3 కాకుండా మనకి దీంట్లో ఇంకో 2 సెక్షన్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి, కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ లీగల్ రీజనింగ్. అంటే ఒక స్టూడెంట్ IP మ్యాట్ అండ్ CLAT 2 కూడా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఇన్ కేస్ తనకి 2 ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద రిజల్ట్స్ దట్ వి గాట్ ఇన్ ద CLAT ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్. థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక యూనివర్సిటీలో
ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ చేయడం కన్నా NIFT లో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీలో తనకు నచ్చిన ప్రోగ్రామ్ చేయడం వల్ల చాలా మంచి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. NIFT లో మనకున్న ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే డిజైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కానీ, యాక్సెసరీ డిజైనింగ్ కానీ, ఈవెన్ వెబ్సైట్ UI UX డిజైన్ కూడా దీంట్లో ఉంది. దాంట్లో చేసిన వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ టాప్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లో ఆల్మోస్ట్ 15-20 lakhs ప్యాకేజ్ తో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకుంటే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేసిన మన ప్యాంట్లూమ్స్ కనిపిస్తుంది. ప్యాంట్లూమ్స్ ఇస్ కమ్స్ అండర్ ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్. Aditya Birla Group is every year hire people from NIFT and NID, National Institute of Design. Even మీకు యాక్సెసరీ డిజైన్ కానీ లేకపోతే ఫ్యాషన్ కమ్యూనికేషన్స్ లో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ లాంటి కంపెనీస్ కూడా ఇక్కడ నుంచి హైర్ చేస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ షో యూ సమ్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ హైరింగ్ ఫ్రమ్ NIFT. రిలయన్స్ కానీ, లేకపోతే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కానీ, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ, హిందుస్థాన్ యూనిలివర్స్ కానీ, రెనాల్ట్ కానీ, ఇలాంటి టాప్ క్లాస్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా డెఫినెట్లీ దే ఆర్ హైరింగ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ది ఫ్యాషన్ NIFT. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ కెరియర్స్. ఒకటి వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్, రెండోది వచ్చేసి లా, మూడోది వచ్చేసి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అండ్ ఆల్సో డిజైన్. ఈ మూడు కాకుండా మనకి ఇంకా మిగతా ఉన్నాయి ఏంటంటే CUET అని ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్. దీంట్లో కూడా టాప్ క్లాస్ యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళొచ్చు. నా సిన్సియర్ సజెషన్, మీరు IPMAT తీసుకున్నా తీసుకోపోయినా పర్లేదు, కానీ ఇంజనీరింగ్ అనే ఒక్క దాని గురించి మాత్రం ఆలోచించదు. ఇంజనీరింగ్ తో పాటు ఇవి కూడా ఆలోచించండి. ఎందుకంటే మీకు టాప్ 50 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్ వీటికే ఆలోచించాలి. ఈవెన్ స్టూడెంట్ ఈస్ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనం చూడాలి. అంటే ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి, ఒకటి స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్, స్టూడెంట్ ఎబిలిటీ. ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనం కెరియర్ చూస్ చేయాలి తప్ప ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ని బేస్ చేసుకొని కానీ, ఓన్లీ ఎబిలిటీని బేస్ చేసుకొని, లేదా ఓన్లీ పేరెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ని బేస్ చేసుకొని ఎప్పుడూ తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బ్యాక్ ఫైర్. మనం బ్యాక్ ఫైర్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ పేరెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ని ఒక వింగ్ లో పెడదాం. స్టూడెంట్ ఎబిలిటీస్ కూడా చూడాలి. స్టూడెంట్ ఎక్కడ ఎబుల్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది మ్యాథమెటిక్స్ చాలా బాగా చేయరు, కానీ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ కానీ, లేకపోతే ఎకనామిక్స్ లాంటి సబ్జెక్ట్స్ కానీ చాలా బాగా చేయగలరు. దే ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్. కొంతమంది ఎడ్యుకేషన్ లో 80%, 70% ఉంటుంది, కానీ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ అండ్ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్. అవి ప్రొఫైల్ బిల్డింగ్ కింద చాలా ఎక్కువ మార్కులు తీసుకొస్తాయి. సో మన అందరినీ కూడా ఒకేలా చూడలేం. బేస్డ్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ ఎబిలిటీ మనం చేయాలి. దీనికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే, ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ 10th క్లాస్ చదువుతున్నారు వాళ్ళకి కానీ, 11th క్లాస్ వాళ్ళకి కానీ ఒక ఎబిలిటీ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేస్తాం. తర్వాత నేను 1-to-1 ఒకసారి మెంటరింగ్ కూడా తీసుకుంటాను. బేస్డ్ ఆన్ దట్ జెన్యూన్లీ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, విల్ టేక్. వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టేక్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మనం ఎప్పుడు ఏది చేయకూడదు. సో దిస్ ఇస్ ద వే వీఆర్ యాక్చువల్లీ డిజైనింగ్ ది ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ మనం అసెస్మెంట్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేస్తాం ప్రతి స్టూడెంట్ కి. తర్వాత కాన్సెప్ట్ బిల్డింగ్ ఉంటుంది, తర్వాత అప్లికేషన్ బిల్డింగ్ ఉంటుంది, తర్వాత మాక్ టెస్ట్ అండ్ మాక్ అనాలిసిస్. అంటే ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాస్తే ఎగ్జామ్ లో ఎక్కడ తప్పులు చేస్తున్నారో కూడా ఖచ్చితంగా మనం అనాలిసిస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ దాంతో పాటు పర్సనల్ మెంటరింగ్ కూడా జరుగుతుంది. సో మా దగ్గరకు వచ్చే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ లో మ్యాథ్స్ కొంతమంది వీక్ గా ఉంటున్నారు. వాళ్ళ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక స్పెషల్ మ్యాథ్ ప్రోగ్రామ్ అయితే డిజైన్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 99 కాన్సెప్ట్స్. అంటే మ్యాథమెటిక్స్ 7th క్లాస్, 8th క్లాస్, 9th క్లాస్ లో మ్యాథమెటిక్స్ వీక్ గా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, కెరియర్ మొత్తాన్ని మార్చేస్తున్నారు. మీరు ఎప్పుడైనా మీ పిల్లల్ని అడిగితే నాకు మ్యాథ్స్ రాదు కదా కాబట్టి కామర్స్ తీసుకుంటారంట. అది చాలా తప్పు. మ్యాథ్స్ నేర్చుకొని కామర్స్ తీసుకొని మంచి కెరియర్ ఉంటుంది. మ్యాథమెటిక్స్ మాత్రం ఎవరు ఏ కెరియర్ తీసుకొని వదలడానికి వీల్లేదు. మ్యాథమెటిక్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. అలాగే ఇంగ్లీష్ వీక్ గా ఉన్న వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ రీడథాన్. ఎవ్రీడే రీడింగ్ ఆర్టికల్స్, దాని మీద కాంపిటీషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. మనం అంటే ఓన్లీ క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్ కాకుండా ఇంటి దగ్గర మనం కొద్ది కాంపిటేటివ్ బిల్డింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయగలిగితేనే స్టూడెంట్ విల్ థ్రైవ్ ఎట్ ద బిగ్గర్ లెవెల్. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఎర్లియర్, మేము దీంతో పాటు ఒక్కసారి దేని మీద ఫోకస్ పెడతామంటే బుక్ క్లబ్స్ అని కొన్ని క్లబ్స్ అండ్ కమిటీస్ పెడతాం. దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఫర్ స్టూడెంట్ డెవలప్మెంట్. అంటే జనరల్ గా అందరూ కూడా ఓన్లీ క్లాస్ రూమ్స్ మీద ఫోకస్ పెడతారు. క్లాస్ రూమ్ తో పాటు మన ప్రొఫైల్ బిల్డింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం మాట్లాడాల్సింది మనం ఏం చేస్తాం అనేది మాట్లాడాలి. బియాండ్ అకాడమిక్స్ మనం మాట్లాడాలంటే మనం ఆల్రెడీ చాలా ఈవెంట్స్ లో, అంటే పర్పస్ఫుల్ ఈవెంట్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాదు. అది మన ప్రొఫైల్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అయితే మనం చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఒక అమ్మాయి ఇక్కడ యూ కెన్ సీ వన్ గర్ల్ విత్ పింక్ డ్రెస్. షీఈస్ కరెంట్లీ స్టడీయింగ్ ఇన్ IIM Kozhikode. ఈ అమ్మాయి బుక్ క్లబ్ మొత్తం ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉండేది. అండ్ దిస్ ఇస్ బికమింగ్ ఇన్ కోర్ అడ్వాంటేజ్ వెన్ షీ గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా మీరు కింద చూసుకుంటే ఈ అబ్బాయి సూర్య అనే అబ్బాయి ఈ వైట్ అండ్ బ్లూ కలర్ షర్ట్ వేసుకున్నాడు, కింద కూర్చున్నాడు కదా. ఈ అబ్బాయి కరెంట్లీ స్టడీయింగ్ ఇన్ IIM అమృత్సర్ లో చదువుతున్నాడు. బికాస్ మనం చేసేది ఏదైనా సరే అది స్టూడెంట్ కి హెల్ప్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి తప్ప నాట్ జస్ట్ ఫర్ ది ప్యూర్లీ ఫర్ ఏదో మనం చేసేమన్న పేరుకి మాత్రం ఎప్పుడు ఉండకూడదు. స్టూడెంట్స్ కూడా ఏది చేసినా సరే హోల్ హార్టెడ్ గా చేయడానికి ట్రై చేయాలి. And we
have a personal mentoring sessions with each and every student to understand their challenges. అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ కి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. అవి కొన్ని పేరెంట్స్ చెప్తారు, కొన్ని మాకు చెప్తారు, కొన్ని మాకు చెప్పకపోవచ్చు మీకు చెప్తారు. సో వీ నీడ్ టు టాక్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ బిఫోర్ వీ గో ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కెరియర్ సెషన్. సో మీకు ఎవరికైనా మీ పేరెంట్స్ మీ పిల్లలతో మాట్లాడమంటే వీఆర్ హ్యాపీ టు టాక్. అండ్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఒక ఫస్ట్ చిన్న అసెస్మెంట్ టెస్ట్ ఉంటుంది. అసెస్మెంట్ టెస్ట్ రాసిన తర్వాత వీ కెన్ టాక్ విత్ ది స్టూడెంట్స్. దట్స్ ఇట్. సో ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. రామ్మోహన్ గారు, చరణ్ గారు, మీరు యుగంధర్ సార్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ వీఆర్ హ్యాపీ టు ఆన్సర్ సార్. Yes, sure, sir. Thank you. Yes, sir. I'll bring my son after his 10th class exams are over. No Right problem, now. sir. No problem, sir. Let him take some time, sir. It's not a big problem. Okay. So one thing, like you are a purely coaching institute, right? Sir, we are doing two kind of things, sir. One is Inter plus IPMAT and only IPMAT. Inter plus IPMAT we are offering with our collaborators. Okay. And IPMAT is like IPMAT part-time, అనేది like, డైరెక్ట్ రెండు రకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి సార్. ఓన్లీ IPMAT ఉంటుంది. IPMAT మా సెంటర్ లో ఇస్తాం. ఇంటర్ ప్లస్ IPMAT అంటే మేమే వాళ్ళ కాలేజ్కి వెళ్ళి చెప్తాం. ఎగ్జాంపుల్ విశాఖపట్నంలో మాకు శ్రీప్రకాష్ తో అసోసియేషన్ ఉంది, సిపి జూనియర్ కాలేజ్ తో అసోసియేషన్ ఉంది. అలాగే కాకినాడ తీసుకుంటే కాకినాడ శ్రీప్రకాష్ ఎనర్జీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ తో అసోసియేషన్ ఉంది. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ బట్టి, అంటే మేము డైరెక్ట్ గా ఆఫర్ చేయకపోయినా వీ టేక్ ద కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ IPMAT. మా దగ్గర జాయిన్ అయినా, మా కొలాబరేటర్ దగ్గర జాయిన్ అయినా, ఎక్కడ జాయిన్ అయినా సరే ఆ ప్రోగ్రామ్ అయితే మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాం సార్. okay. So one thing I'm worried about is like, should I join him in MPC or MEC? అబ్సల్యూట్లీ Because- MEC సార్. MPC వద్దు సార్. ఎందుకంటున్నానంటే సార్, మా దగ్గర IIMకి వెళ్ళిన పిల్లలు చెప్తున్నారు సార్, ఇప్పుడు MPC బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళే ఈ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ కానీ, మైక్రో ఎకనామిక్స్ కానీ, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ కానీ వాళ్ళు కొద్దిగా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు సార్ అక్కడికి వెళ్ళాక. Okay. అంటే వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ బట్టి, ఇంతకుముందు నేను కూడా MPC పర్లేదు, MEC పర్లేదు నేనే చెప్పేవాడిని. వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ బట్టి నేను చెప్పట్లేదు సార్. ఇప్పుడు సాయిరాజ్ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, MEC చేస్తున్నాడు. అలాగే లలిత్ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, MPC నుంచి IIM రోహ్తక్ వెళ్ళాడు. తనే చెప్తున్నాడు సార్, మాకు ఈ డిమాండ్ కర్వ్స్, ఈ సప్లై చైన్స్ ఇవన్నీ కూడా మాకు ఐడియా లేదు సార్. అక్కడికి వెళ్ళాక వీళ్ళు ఫాస్ట్ గా చేస్తున్నారు, వీఆర్ లూజింగ్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అని చెప్తున్నాడు. Okay. మ్యాథమెటిక్స్ So that అనేది means- కంపల్సరీ సార్. మ్యాథమెటిక్స్ లేకుండా అసలు ఏ Yeah, I course understand maths is compulsory. The thing Yes, sir. is like, which is more beneficial? Like, see, cracking IPMAT is same whether I MPC or MEC. Correct. I believe. Am I correct? Yes, absolutely sir. But after joining, let's assume like into IIM, so which is easy, like good, the one who is studied MPC and the one MEC who సార్, studied- MEC. Okay. ఎందుకు MEC అన్నానంటే సార్, మీరు ఒక్కసారి IIM రోహ్తక్ కరిక్యులం చూడండి. ఫస్ట్ ఇయర్ లో వీ హ్యావ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అండ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్, అండ్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ పార్ట్ ఆఫ్ +1 +2. నా Okay. సజెషన్ ఏంటంటే సార్, MEC ని మనం IIT JEE లెవెల్లో చదవగలిగితే మనకి IPMAT ఇండోర్ వస్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా మనం బాగా థ్రైవ్ అవ్వగలం. నేను Can you ఒక repeat, చిన్న sir? ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను సార్ మీకు. MEC బ్యాక్గ్రౌండ్ అబ్బాయి ఎంత బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు అనడానికి జస్ట్ ఐల్ షో యూ. మా దగ్గర అంకుర్ అని MPC? ఎస్ సార్. No, you said MPC. JEE level లో ప్రిపేర్ అయిన స్టూడెంట్ కానీ ఏదో చెప్పారు మీరు. MEC నే JEE లెవెల్ వరకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి సార్. మన IPMAT అనే దాన్ని కొద్దిగా అండర్ మైన్ గా చూస్తున్నారు. అలా చూడకూడదు, మన ఆ లెవెల్లోనే ప్రిపేర్ Okay. అవ్వాలి సార్ అంటున్నాను. ఇప్పుడు సార్ ఇక్కడ మీరు అంకుర్ అని ఒక అబ్బాయిని చూస్తున్నారు కదా సార్. ఇక్కడ ఓకే. ఈ అంకుర్ అనే అబ్బాయి మన టింపనీ స్కూల్లో చదువుకున్నాడు. ఇప్పుడు IIM బోధ్గయాలో హీఈస్ ది టాపర్. అంటే టాపర్ అంటే ఎలా అంటే, ఇప్పుడు వరకు IIM బోధ్గయ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి హిస్టరీలో ఇతనికి వచ్చినంత CGP ఎవరికి రాలేదు. ఓకే. బికాస్ తనకున్న కోర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ లో బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అకౌంటింగ్ చేయడం వల్ల. ఓకే. సేమ్ విత్ సారిక సార్. సారిక కూడా IIFT కాకినాడలో చదువుతుంది, బిజినెస్ అనలిటిక్స్. తన కూడా MEC బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచే. Okay. Yeah. Now, sir, let's talk about the success rate. For example, if I see like BPC medicine, around 3,100 or 200 AIMS లో seats ఉన్నాయి, right? Yes sir. So, but for that, like almost like 15, in fact, actually 20 lakh students will write. But overall, Correct, if you see absolutely. medicine seats, like including
అదే హాస్పిటల్స్ అవి ఉంటాయి కదా, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, స్టేట్ హాస్పిటల్స్, దేర్ ఆర్ అరౌండ్ అవును 1 సార్. lakh seats. So ఎస్ సార్. if I consider only 3,000 seats in IIMs, so 3,000 by like 15 lakhs or even 20 lakhs is a very, very minor fraction. Even if I see 1 lakh by, because total number of medicine seats in across all like medical colleges, including private and all, and if I see 1 lakh by 23 lakhs also, it comes around 0.0006, like almost 0.6%. So Correct. like that, if you calculate like roughly what is the success or percentage, like I understand your total question, how sir. many yeah. I understand your question. So first, before I answer this, మీ assumptions లో అంటే మీకున్న గెస్ లో అసలు మనకి ఎంతమంది ఐపీ మ్యాట్ రాస్తున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ ఇండియా మొత్తంలో? I don't know, maybe 20,000-30,000 or higher. ఎస్ సార్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే సార్, మనకి ఈ రోజు ఐపీ మ్యాట్ అనేది ఏ స్టేజ్ లో ఉందంటే, మనకి ఐఐటి జేఈ అనేది 1960s 1970s లో మీరు చూసుకుంటే ఐఐటి జేఈ అనేది ఎవరికి తెలియదు. Yes, ఒక yes. ఎలైట్ క్లాస్ పీపుల్ కి ఎవరైనా పేపర్ చదువుతున్న వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుసు. అప్పుడు కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉండేది ఐఐటీస్కి వెళ్ళడానికి, Yes, yes. ఎందుకంటే ఎక్కువ మందికి తెలియదు కాబట్టి. ఇప్పుడు మన ఐఐపీ మ్యాట్ పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది సార్. ఈ రోజు మనకి ఉన్న సీట్స్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే అండ్ మనకున్న నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్ చూసుకుంటే మనకి మొత్తం ప్రస్తుతానికి 13 ఐఐఎంస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి సార్. ఓన్లీ ఐఐఎంస్ కోసమే మాట్లాడుతున్నాం, మీరు ఎయిమ్స్ కోసం మాట్లాడినట్టు. ఎయిమ్స్ లో 3,100 సీట్స్ ఉంటాయని చెప్పారు మీరు. 3,100 by 15 lakh members, కరెక్ట్ సార్? 12 lakh Yes, members sir. వేసుకున్నాం Yes, సార్. sir. Yes, sir. Yeah. Yes. సో 3,000 by 12 lakh members into 100 చేసుకుంటే మన సక్సెస్ రేట్ అనేది less than 1% వస్తుంది అక్కడ. ఇక్కడ Yes. మనం తీసుకుంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ మనకి 13 ఐఐఎంస్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఐఐఎంస్ లో కూడా ఆన్ అన్ యావరేజ్ 150 సీట్లు వేసుకున్నాం సార్. 13 into 150 చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 2050 సీట్స్ వస్తున్నాయి సార్. మనకి ఎగ్జామ్ రాసేది మొత్తం మీద ఎగ్జామ్ రాసేది మహా అయితే 20 నుంచి 25,000 మంది రాస్తున్నారు సార్. Okay. అంటే సక్సెస్ రేట్ ఈస్ మచ్ హైయర్. బట్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ సార్, ఫ్యూచర్ లో కాంపిటీషన్ మీ అబ్బాయి బయటకు వచ్చేసరికి బాగా పెరుగుద్ది. ఎందుకంటే ఐఐటి జేఈ నుంచి ఇటువైపు షిఫ్ట్ అయితే చాలా డ్రాస్టిక్ గా ఉంది. ఈసారి నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ 40,000 నుంచి 50,000 వెళ్ళొచ్చు. Okay. Okay. Yeah. So compared to the NEET success rate, this success rate is very higher, provided the student is interested in the subjects. Yeah, obviously, it's at Yes. the end of the day, the student Yes. is the one who has to be in. Yes, sir. ఈవెన్ మా దగ్గరికి వస్తున్న పిల్లలకు కూడా సార్ ఐఐటి జేఈ ఐపీ మ్యాట్ రెండు చేస్తామంటే ఏదో ఒకటి వదిలేమని చెప్తాను. ఐపీ మ్యాట్ అయినా వదిలేని పర్వాలేదు, ఐఐటి జేఈ వైపు వెళ్ళండి, రెండింటి మీద మాత్రం కాల్ అయ్యేదని చెప్తాను. బికాస్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అడ్మిషన్, బికాస్ రెండు చేద్దామని ఏది సరిగ్గా చేయరు సార్. Okay. ఈవెన్ ఎంపీసీ తీసుకుందామని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు మనకి అంటే జనరల్ నేనైనా ఒక పేరెంట్ గా ఆలోచించినప్పుడు ఎంపీసీ తీసుకుంటే ఇన్ కేసు ఐపీ మ్యాట్ రాకపోతే ఇటువైపు వెళ్ళొచ్చు కదా అనుకుంటాం. అంటే మనం 1% కూడా రిస్క్ చేయట్లేదు సార్. అక్కడ రిస్క్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం సేఫ్ సైడ్ ఉంటాం. సేఫ్ సైడ్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాం కంఫర్టబుల్ గా ప్రిపేర్ అవుతాం ఎగ్జామ్. వి Okay. నీడ్ టు కొలాప్స్ ద బ్రిడ్జెస్. మన దగ్గర ఏ ఆప్షన్ ఉండకూడదు, ఒక ఆప్షనే. అప్పుడు మనం ఫుల్ ఎఫర్ట్ పెడతాం సార్. Yeah, that is correct. Absolutely correct. ఎస్ సార్. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.